आज हम आपके समक्ष एक ऐसी देशभक्त की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर जासूसी का काम किया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. और इस देशभक्त का नाम है सोमनाथ चौधरी। आज भारत में 1971 के भारत पाक युद्ध का विजय दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक हालतों के बीच विजय दिवस चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि मुक्ति योद्धा के सैनिक रह चुके कोई भी बांग्लादेशी भारत जाकर विजय दिवस कार्यक्रम में भाग ले। तो आज हम आपको एक ऐसे ही देशभक्त से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय सेना के लिए जासूसी का काम किया करते थे। 78 वर्षीय सोमनाथ चौधरी ब्राह्मण होते हुए भी 1971 के बांग्लादेश के युद्ध में मुसलमान सजकर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों की फोटोग्राफी करके भारतीय सेना को दिया करते थे। बांग्लादेश के आज के राजनीतिक हालात पर सोमनाथ चौधरी की 24 घंटों नजर रहती थी। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर सोमनाथ चौधरी काफी दुखी थे। सोमनाथ चौधरी डुवर्स के चालसा में रहते हैं। सोमनाथ चौधरी वर्तमान में एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम युद्ध में सोमनाथ चौधरी वेश बदलकर भारतीय सैनिकों को मदद किया करते थे। 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर सोमनाथ चौधरी पाकिस्तान सेना की गतिविधियों की फोटो खींचकर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी तक पहुंचाया करते थे। आज भी इस उम्र में उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की सारी घटनाएं याद है। बांग्लादेश को एक राष्ट्र का रूप देने के लिए सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हुए। अपने शहीद हुए जवानों की याद में आज भारत में भारत पाकिस्तान दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल इस मौके पर भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश की मुक्ति मोर्चा के अवकाश प्राप्त सैनिक भी हिस्सा लेते रहे, लेकिन इस बार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने मुक्ति मोर्चा के अवकाश प्राप्त सैनिकों को धमकी दी है कि भारत में आयोजित होने वाले विजय दिवस में भाग न ले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को देखकर सोमनाथ चौधरी अपने गुस्से को रोक नहीं पाते हैं। उनके मुताबिक बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के माहौल को बिगाड़ कर रख दिया है। आज की स्थिति को देखकर उन्हें 1971 की घटनाएं याद आ जाती हैं। গেরিলাভাবে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে, কৃষকের সঙ্গে মিশতে হবে, সমস্ত কাজে সেনাবাহিনীতে ট্রেনিং। এরা কিন্তু সেই বাংলাদেশিকে আমার বাঙালি হয়ে পাকিস্তানি হয়ে তারা কিন্তু লড়াই করেছে, মানে গেরিলা ট্রেনিং। সেই ক্ষেত্রে তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে এই ডুয়ার্সের মেটেরিয়ালের একটা বড় অবদান। হ্যাঁ, বড় বিশাল বড় একটা অবদান আছে, বিশাল বড় অবদান আছে। শুধু তাই না, আপনার হয়তো জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের লোকেরও অবদান আছে। আচ্ছা। এবং সেই সময় যে সরকারি কর্মচারীরা 1 টাকা করে স্যালারি প্রতিদিন ওই মুক্তিযুদ্ধের এই বাংলাদেশের যে শরণার্থীগুলো আসছিল তাদের সেবার জন্যে, তাদের খাওয়া দাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করার জন্য তারা দিয়েছে। ভারতের মানে শুধু ভারতবর্ষের জনগণ। আচ্ছা, এটা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়। আচ্ছা, ভারতবর্ষের জনগণ। আচ্ছা, আজকে যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে এটা নিশ্চয়ই আপনি জানতে পারছেন। এটা তো হওয়ারই কথা। দুঃখ লাগে তো? দুঃখ তো লাগবেই, আর লাগারও কিছু নাই। শোনেন, জেনারেল মালিক সাহেব দেশ ট্যুর করেছিল। এটা আমার বক্তব্য না, এটা জেনারেল মালিক সাহেব একজন সাংবাদিক। যেমন আপনি আজকে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে ওই দেশটা আপনি ট্যুর করেছেন, এর পরিস্থিতি কি? বললে বদলাই যাবে। এখনো বদলাচ্ছে না কেন? হ্যাঁ, এটা বদলাবে। এখনো যে ঠিক আছে সেটা বিশাল বড় ব্যাপার। আচ্ছা, মানে 50% লোক হচ্ছে পাকিস্তানের সাপোর্ট, আর 50% হচ্ছে দেশ স্বাধীনের ভাগ। এখন 50%-এর থেকে তারা ওই রাজনীতি পলিটিক্যাল কারণে কমতে আর রাজনীতি মানে এখন বিনা পয়সার পুঁজি হচ্ছে রাজনীতি করা। রাজনীতি করতে যায় ওরা হচ্ছে এইগুলো, মানে এই 50%টা নেমে যাওয়াতেই ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, যার জন্য দেশটা আবার এখন বলছে নতুন করে স্বাধীন হোক। এই স্বাধীনতার যেটা আপনি দেখলেন কয়েকদিন আগে টিভি বা কোথাও, তার সাথে আপনি যেটা দেখেছিলেন সেটার পার্থক্য অনেক রাত আর দিন। আর এইটাই হওয়ার কথা। আচ্ছা, এই 50% তার সঙ্গে
মানে এই অনেক আরেকটু ব্যাপার আছে, সেটা আমি খোলসা করে বলবো না, এটা বলাটা টিভির সামনে না, আপনাদের ওই টিভির সামনে এটা বলাটা ঠিক না, সাক্ষাৎকারে বলাটা ঠিক না, এটা মা বোনের সওয়াল আছে। হ্যাঁ, কিছু করাপ্টেড ছেলে পেলে জন্ম হয়েছিল সেই সময়, তারাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ব্লাডের একটা টান থাকবে। আচ্ছা, রক্তের টানে যোগ দিয়েছে তারা। যারা বীরাঙ্গনা ছিল, এটা বলাও ঠিক না। হ্যাঁ, যারা বীরাঙ্গনা হয়েছিল মহিলারা, তাদের সে সন্তানগুলো হ্যাঁ ওই কাজে এখনো ওই দেশের এই মানে এখনকার যে পরিস্থিতি, রাজনীতির পরিস্থিতি, সে তাদের সামিল হয়েছে। আমি কোনো কিছুই জানি না। আচ্ছা, আমার সাবজেক্ট ছিল, আমি তখন ওই দেশে ফটোগ্রাফি করতাম। বাহ। এইবার নিউজে যে সমস্ত ছবি আপনারা তৎকালীন দেখেছেন, ম্যাক্সিমাম ফটো কিন্তু আমার হাতে তোলা। এটা কত সালের? এটা হয়তো 71। হ্যাঁ, এই তখন আপনার হচ্ছে, আমি তখন থাকতাম হচ্ছে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট, একটা সাব ডিভিশন টাউন, ওটা দেশ ভাগের পরে চলে যায় ইস্ট পাকিস্তানের দিকে। আচ্ছা, সেই দেশে থাকতাম, মানে যেটা ডিস্ট্রিক্টের নাম হচ্ছে কুষ্টিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আমার সার্কেল ছিল কুষ্টিয়ার ফরিদপুর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ওইখান থেকে সব ছবিগুলো তুলে আসতে এখানে সময় হতো, সময় লাগতো, সেই সব ছবিগুলো পাঠানো হয়তো অন্যভাবে। আচ্ছা, মানে জানতে পারতো আমি মারা যাবো। আচ্ছা, আমিও মারা যাবো, আমাকেও পাক সেনারা রাখবে না। আচ্ছা, আমি ওদের একদম 16 ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আমি সাক্ষী। আমি সব ঘটনাই আমার নিজের চোখের সামনে, এবং আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে মুসলিম শাস্ত্রে আমাকে বাধ্য হইতে হলো। আচ্ছা, এই 16 ডিসেম্বর? হ্যাঁ হ্যাঁ, পৈতেটা আমি একটা তাবিজের মধ্যে ভরে তাবিজ গলায় দিয়ে আমি পৈতেটা ছাড়িনি। আচ্ছা, হ্যাঁ, 16 ডিসেম্বরের দিন তখন ওরা আত্মসমর্পণ করলো, আমিও আমার স্বরূপ বদলাই দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে আমি পুরা হিন্দু সেজে গেলাম। আচ্ছা, তার আগে আমি মুসলিমই ছিলাম। আর তখন ওই উর্দু ভাষাটা এখন তো ভুলে গেছি। আচ্ছা, উর্দু ভাষা ছাড়া তখন কোনো ভাষাই ওদের সঙ্গে ইউজ করা যেত না। আচ্ছা, অল্প স্বল্প আমার জানা ছিল, এখন ভুলে গেছি। আচ্ছা, তখন ওই কোনো দোকানদার ফোকানদার হাবিটা আমাকে ডেকে নিয়ে যেত, যে পাক আর্মি আসছে, ওদের সঙ্গে কিরকম আপনি একটু আসুন কথা বলে দিন। হ্যাঁ, আমি ক্যা মাংতা হয় সব। হ্যাঁ, আগে তো ইসলাম আলাইকুম সব দিতে হতো, দিয়ে দিয়ে বাস বলে এইটা চাচ্ছে, এটা চাচ্ছে, এটা তোমরা দিয়ে দাও। আমাকে বলতো সবজি কেতনা দাম হয়, দামটা বলে দিতাম, দিয়ে পয়সা দিয়ে চলে গেল। আচ্ছা, তো এখন ওখানে যে মানে ইতিহাসটা আপনি তখন বললেন, হ্যাঁ, সেই একটা বিরাট যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সেই বিজয় লাভ হয়েছিল, যেটা 16 ডিসেম্বর 71 সালে। তো আজকে এতদিন পরও এখানে কোনো আমরা যেটা শুনি যে এই মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল সেখানে, যাদের ভারতীয় সেনাবাহিনী কি তাদের কোনো ট্রেনিং দিত না? হ্যাঁ, ট্রেনিং দিত। সেটা কি ডুয়ার্সে? ওই এলাকার ফরিদপুর টরিদপুর এদিকের এলাকার, নদীয়ার এই সেটের এলাকায় কৃষ্ণনগরে হতো। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর রংপুর বগুড়া এদিকে আসছে আপনার ম্যাটিলি মৈত্রী ট্রেনিং। আচ্ছা আচ্ছা, এখানটা ট্রেনিং? হ্যাঁ হ্যাঁ, রংপুর এইখানে হতো আচ্ছা, ট্রেনিং। ইন্ডিয়ান আর্মি পাকাভাবে মানে রাত দিন 24 ঘন্টা ট্রেনিং দিয়ে